وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. إنها الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه بعلن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بما ختتني. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتهم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. نفس لا ثكلتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استحلال شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف الأرض شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف الأرض شيخنا مربي أرواحنا هجير يا الدين بن هجر الخير وإلى روح مؤلف على الكتاب الشيخ حمد شهاب بن السلام الغليوبي وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Saya mana bacaan kata Anda ini? Dari atas bawah? Di bawah ada? 7. Fahampun li. Bismillahirrahmanirrahim. Fahampun li an ahzana iz laysa li man yadhkuruni min ba'di faqultu lahu wa aina manzilu walidatika wa wasafahu li falamma asbahtu wa addaitu salati aqbaltu as'alu an manziliha fa urshidtu ilayhi wa taraktu al-baba wa qalat man at-tariqu wa qultu laha salihun al-mursiyu fa adinat li bidukhuli wa dakhaltu wa qultu laha uridu an la yasma'a ahadun kalami ma'aki fadanautu nahwa sitrin thumma qultu laha yarhamukillahu hallaki min waladin faqalat la faqultu laha hal kana laki waladun فتنفس الصعداء فتنفست الصعداء فتنفست الصعداء ثم قالت نعم كان لي ولد وقد مات وهو شاب وقص عليها القصة فبكت حتى تحدرت دموعها على خديها ثم قالت ذلك من كبدي والحشا كيف وقد كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ثم دفعت لي 1000 درهم وقالت لي تصدق بها على حبيبي وقرة عيني والله لا أنساه بعدها بالصدقة والدعاء بقية عمري. قال صالح فانطلقت وتصدقت ب1000 درهم عنه ثم لما كان يوم جمعة أخرى أقبلت أريد صلاة الفجر في المسجد الجامع فمررت بالمقبرة فصليت ركعتين في مكاني الأول ثم نمت فرأيت أهل القبور الهالة الأولى ورأيت الفتى
عليه ثياب بيض نقية وهو فرح مسرور فدنا مني ثم قال لي يا صالح جزاك الله عني خيرا وقد وصلت الهدية إلي فقلت وهل تعرفون نهار الجمعة؟ قال نعم وإن الطيور لا تعرفها لا تعرفها وتقول سلام سلام خشية من قيام القيامة فيها. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih nyambung cerita kemarin ya, yang ada seorang anak muda yang dimana semua ahli kubur mendapatkan nampan-nampan yang berisi cahaya. Itu cahaya merupakan sedekah dan doa-doa dari orang-orang yang masih hidup, yang dihadiahkan kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang sudah meninggal dunia. Sementara ini anak muda tidak ada nampannya, juga tidak ada cahayanya. Ya sedih sendirian nangis tuh. Akhirnya diimpin oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Saleh Al-Mursi rahimahullah. Itu beliau memberitakan ini anak muda, melihat langsung berkeluh kesah ini anak muda bahwa dia punya seorang ibu lagi pengen haji bareng-bareng tuh. Pas sampai di kota Basrah, dia berpulang ke rahmatullah. Kemudian ibunya lupain dia, ibunya nikah lagi, kawin lagi gitu ya, lahir kartunya. Fahaqqun li, maka saya berhak an ahzana, saya berhak nangis, sedih. Dia udah bilang dengan keadaan yang demikian, dia punya ibunya kawin lagi, nikah lagi, kemudian melupakan keadaan dirinya sehingga tidak mendoakannya, tidak mensedekahkan untuk dirinya, itu sampai itu ya. Jadi doa orang yang masih hidup itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia, sampai itu baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sampai pada Allah ente yang sudah berpulang ke rahmatullah. Atau sedekah yang kita sedekahin, kita niati, kita bacain doa bersedekah, kita angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah, saya hadiahkan pahala sedekah saya ini untuk orang tua saya fulan bin fulan, sampai pada mereka semua. Jadi apapun bentuk sedekah yang kita sampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka akan sampai kepada mereka semua. Nah, ini anak bilang, maka saya berhak untuk sedih. Kenapa demikian? Idlaisari Syekh Ibnu Jauzi rahimahullah, itu beliau setiap kali melakukan perbuatan kebaikan, mau sedekah, baca Quran, beliau katakan, beliau ucapkan kalimat Rabbana hablana, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doa yang dibaca oleh Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi setiap beliau melakukan perbuatan kebaikan, beliau angkat tangan minta kepada Allah dengan kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi anak muda bilang fahaqqun li an ahzana, saya berhak sedih. Kenapa demikian? Idlaisa li man yadhkuruni min ba'di, karena enggak ada orang yang ingat aku setelah aku berpulang ke rahmatullah. Kan dia sendirian, cuma berdua dengan siapa itu? Dengan ibunya. Sementara ibunya kawin lagi, nikah lagi, melupakan dia. Gak ada orang yang doain dia, gak ada orang yang kirimin sedekah buat dia. Itu ruginya tuh ya. Ruginya kita gak membentuk anak jadi anak yang saleh dan salehah. Jadi sangat rugi orang tua yang hanya memberikan anaknya kehidupan dunia saja. Dikasih harta, dikasih pendidikan umum dari S1, S2, S3, dikasih umum tapi agama dilupakan. Yang pada akhirnya setelah orang tua berpulang ke rahmatullah, ini anak tak terima, enggak mensedekahkan untuk orang tuanya, enggak bacain doa untuk orang tuanya. Tadi minimal kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Faqultu lahu, maka aku langsung tanya kepada ini anak muda, wa aina manzilu walidatika, di mana rumah ibumu? Orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, Allah kasih izin mengetahui keadaan orang yang masih hidup di alam dunia. Orang yang berpulang ke rahmatullah, Allah kasih izin mengetahui keadaan orang yang masih hidup di alam dunia. Apalagi orang saleh mereka tahu. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi dapat laporan dari malaikat setiap hari tentang kelakuan umatnya. Nabi dapat laporan setiap hari tentang kelakuan umatnya. Dan di kitab Ar-Ruh itu ada baca yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ada baca luar biasa. Sampai masih ada konek itu, masih ada hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang masih hidup. Dan mereka tahu keadaan. Kami baca Allah luar biasa. Sampai nyuruh orang buat ngebayarin utang dia kepada orang lain. Dia belum bayar utangnya, sampai nyuruh orang ngambil barang orang, disampaikan kepada orang yang punya itu barang. Artinya hubungan orang yang sudah meninggal dunia masih ada kan? Masih ada. Makanya kalau kita mimpi tidur pakai wudu, ketemu orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, benar itu mereka semua. Tapi kalau nggak wudu, setan itu. Kalau nggak wudu, setan itu. Ini anak muda langsung bilang, langsung Syekh Shalih Al-Mursy rahimahullah nanya kepada ini anak muda, di mana rumah ibumu? Fawasafahu li, maka langsung disebutin tuh rumahnya di sini. Berarti orang yang sudah meninggal dunia tahu nggak tuh? Tahu, luar biasa deh Allah kasih demikian. Karena kan alam barzah itu lebih luas ketimbang alam dunia. Kalau dunia kan tersekam dengan kita punya badan yang fisik ini. Tapi kalau alam roh tidak, alam barzah kan roh gitu. Falamma asbahtu wa adaitu sholati, tatkala sudah masuk waktu pagi subuh dan saya sholat subuh selesai, aqbaltu as'alu an manziliha, aku mulai itu tanya orang-orang rumah ini ibunya di mana, tanya atau rumah si fulanah di mana. Fa ursyidtu ilaihi, langsung orang kasih tahu aku itu rumah di situ. Udah sampai di rumah ini ibunya, fa taraktul baba, aku langsung ketok pintunya. Faqalat mana tariku? Ini perempuan, ini ibunya bilang, siapa yang ngetok pintu? Ya. Faqultu laha, aku bilang kepada itu perempuan yang merupakan ibu itu anak muda, Salihun Al-Mursi, saya Salih Al-Mursi. Ini seorang ulama ya, Syekh Salih Al-Mursi rahimahullah, seorang ulama besar. Fa'adinat li bidukhuli, maka ini perempuan memberikan aku izin untuk masuk ke rumahnya. Pada hal itu aku masuk ke rumahnya. Faqultu laha, aku bilang kepada ini perempuan, uridu an la yasma'a ahadun kalami ma'aki. Saya pengen biar jangan ada orang yang dengar ucapan saya waktu saya ngomong kepada engkau. Jangan sampai ada orang yang apa? Yang dengar pokoknya deh. Pada namutunah wasitrin, aku langsung mendekati dia. Ada sitirnya, ada penghalangnya, sitirnya. Ada penghalangnya, ada kainnya gitu ya. Jadi nggak langsung termuka ya. Ya, diterima, tapi dekat, tapi nggak langsung terbuka. Ada apa itu? Ada sitirnya, ada penghalangnya, ada bahan kayak ini sitir namanya nih. Ini sitir namanya nih. Qultulah, kemudian saya bilang kepada ini perempuan, yarhamukillah, semoga Allah merahmati engkau. Hal lagi min waladin, apakah engkau punya anak? Tanya Shalih Al-Mursi rahimahullah, kata beliau, wahai ibu, engkau ini punya anak enggak? Faqalatlah, maka dia bilang apa? Lah, dia bilang apa? Enggak punya anak, saking udah apa nih? Udah kelamaan lupain anaknya karena ngurusin siapa itu? Suami baru lagi tuh, kan begitu. Luar biasa ya. Kawin tapi ngelupain apa? Saya belum kawin. Faqultulah, maka aku bilang lagi kepada ini perempuan, hal laki waladun, apakah kau punya seorang anak laki-laki? Fatana fastis sa'da, kemudian setelah dia meninggal dunia, engkau bebas dari ini anak laki. Diingetin, punya anak laki nggak bu? Yang udah berpulang ke rahmatullah sudah meninggal dunia, setelah dia meninggal, ibu kawin lagi bebas.
langsung diingat tunggal kelentang, iya punya. Oh. Bisa begitu dia bisa lupa mana ya. Lupa anak itu orang luar biasa. Maka ini perempuan bilang, kada waladun, maka nada wahwa syabun. Ya, saya punya anak laki-laki, meninggal masih muda. Saya punya anak laki-laki, meninggal masih muda, ini ada. Faqastu alihal qissada, langsung aku ceritain tuh. Waktu saya tidur di Masjid Jami, saya ngimpi ngelihat ahli kubur semua mereka duduknya berlingkar-lingkar, kemudian mereka pakai baju apa itu? Baju putih-putih, kemudian masing-masing mereka mendapatkan nampan yang isi cahaya. Itu cahaya merupakan doa dan sedekah dari orang yang masih hidup pada mereka semua. Mereka bawa pulang sampai masuk ke alam barzah mereka, tapi tinggal satu dua anak laki-laki, seorang anak muda. Entah itu sampai itu anak ibu tuh bersama selesai ditain abakat hatta tahattalat dumuha ala khaddaiha, dia nangis tuh, air matanya sampai mengalir di atas dua pipinya. Termakalah dzalika min kabir. Makanya ente kalau ada orang berpulang ke rahmatullah, ibu ente, bapak, saudara, tetangga, kerabat, teman baik, jangan lupa doain. Jangan lupa sedekah buat dia. Kenapa demikian? Karena itulah yang lebih manfaat untuk orang yang sudah berpulang ke rahmatullah di alam barzah mereka. Jadi mereka udah nggak perlu apa, udah nggak perlu duit lagi, nggak perlu dunia lagi. Yang mereka butuhkan adalah doa dan sedekah dari orang yang masih hidup. Kalau ente begitu, pasti nanti setelah ente berpulang ke rahmatullah, ada orang-orang yang ingat kepada ente semua. Kalau ente begitu, nanti setelah kita berpulang ke rahmatullah, ada orang-orang yang Allah kasih ingat kepada kita, doain kita, sedekahin buat kita. Tapi kalau kita sekarang santai-santai saja, orang tua meninggal nggak pernah doain, orang tua meninggal nggak pernah sedekahin untuk orang tua, maka nanti setelah dia berpulang ke rahmatullah, itu kerjaan anaknya sama seperti dia. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Pembakalan dzalika min kabidi wal hasya. Ini perempuan bilang itu belahan hatiku. Ini perempuan bilang itu belahan hatiku. Kaifa waqad kanat batni lahu ya. Bagaimana saya lupa? Di perut saya ini pernah ada dia. Artinya dia pernah apa? Pernah mengandung itu anaknya. Wa tadhi lahu saqaun. Saya punya air susu ini pernah nyusuin ini anak. Gimana lupa? Kan seorang ibu nggak pernah lupa ya. Dan pas kawin lagi jadi apa? Jadi lupa. Pas kawin lagi jadi apa? Jadi lupa. Gimana suami yang kawin lagi? Gimana saya lupa? Ini anak pernah di perut saya. Ini anak pernah nyusu dengan saya. Wahijulillahu hawaun. Saya ini pernah mangku anak saya. Orang tua kan memperlukan nggak lupa. Yang paling banyak bertemu dengan anak siapa? Ibu paling banyak, volumenya paling banyak. Dia netein, dia ngandung, dia didik, dia kan perempuan paling banyak ketemu dengan anak. Kemudian fa'adli al-fadirhamin, setelah dia udah ngeluh tadi, dia pernah di perut saya pernah mengandungnya, saya pernah nyusuinnya, saya pernah mangkunya. Kemudian itu ibu memberikan kepada aku 1000 dirham. Wa qalat li, dia bilang kepada aku, tasaddaq biha ala habibi wa qurrati aini. Ini sedekahkan, pahalanya sampaikan buat dia, untuk anak saya itu tak. Sampaikan pahalanya buat untuk anak saya tadi itu. Jadi ini perempuan tadi kasih berapa itu? 1000 dirham. Sedekahin pahalanya, bacain niatin buat anak saya laki-laki itu. Ya ente kan juga sedekah ya. Masukin masjid, romo, masukin mushola, buat majelis ta'lim, buat pesantren, buat anak-anak yatim, anak-anak du'afa, buat orang-orang yang nggak mampu. Nah, kalau sedekah, angkat tangan, ya Allah, kirimkanlah pahala sedekah saya untuk sebutin nama orang tua, nama tetangga, nama saudara, kepada mereka semua akan sampai semua sedekah kita. Ya, jadi tadi ya, 1000 dirham dititip kepada Syekh Shalih Al-Mursi, biar pahalanya disampaikan untuk anak laki-lakinya. Kata ini perempuan, wallahi la ansahu ba'daha bis-sadaqati wad du'ai baqiyata umri. Demi Allah, saya enggak bakal melupakan itu anak setelah ini.
dengan sedekah, mendoakannya sepanjang hidup saya ini. Jadi baru ingat tuh, dia pernah punya apa tuh? Punya anak. Qala Salihun, berkata Syekh Salih Al-Mursi rahimahullah, kata beliau, "Fantalaqtu wa tasaddaqtu bil arfi dirhamin anhu." Aku langsung pulang. Kemudian aku bagi-bagiin tuh dirham tadi, yang pahalanya khusus untuk itu anak laki-laki dari ibu tadi. Bagi-bagi itu betul. Kelar bagi-bagi selesai. Kemudian maka yaumu jum'atin ukhra, datang lagi Jumat yang akan datang. Udah masuk Jumat yang berikutnya. Aqbaltu uridu salat al-fajri fil masjidil jami'. Kata dia, kata Salih Al-Mursi rahimahullah, saya pengen lagi supaya di masjid masjid jami'. Pengen subuh lagi ya saudara. Pengen supaya subuh lagi di masjid jami' itu. Amalartu bil maqbarati. Kemudian dia bilang, aku melewati pemakaman umum. Fasallaitu rak'ataini fi makanil awwali. Aku sembahyang di masjid jami' seperti biasa. Jadi udah sampai masjid jami', dia sebelumnya melewati pemakaman umum, sampai di masjid jami' dia sembahyang subuh langsung berjamaah itu. Kemarin tuh habis main subuh dia baca doa, berpikir tiduran lagi. Fara'aitu ahlal kuburi kal halatil ula. Kata Syekh Shalih Al-Mursi, aku melihat ahli kubur seperti keadaan yang pertama. Jadi melihat ahli kubur lagi duduk-duduk berlingkar-lingkaran, kemudian mereka pakai baju putih-putih, kemudian masing-masing bawa apa tuh? Bawa nampak isinya cahaya, itu cahaya merupakan doa dan sedekah dari orang yang masih hidup di alam dunia. Masing-masing masuk ke alam kuburnya, ke alam barzahnya, maka itu nampak yang bersih cahaya. Fara'aitul pada Wara'aitul fata alihi thiyabun bidun taqiyatun wa huwa fatihun masrurun. Aku melihat anak muda yang tadi sedih, dia udah pakai baju apa? Baju putih. Kan tadi kan cuma camping ya, tadinya kan baju putih, cakep, senang, gembira nih anak tuh. Fadana minni. Langsung ya anak muda deketin aku. Tsumma qala li. Kemudian dia bilang kepada aku, ya Salihu, wahai Saleh, jazakallahu anni khairan. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan kebaikan yang sangat banyak. Itu kalimat itu disebutin, diucapin oleh itu anak muda kepada Syekh Shalih Al-Mursi. Ya Saleh, jazakallahu anni khairan. Kenapa demikian? Kok berterima sampai begitu dengan kalimat itu? Waqad wasalatil hadiyatu ilayya. Hadiahnya itu sudah sampai kepada aku. Jadi duit yang tadi berapa itu? 1000 dirham sudah sampai kepada ini anak muda. Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung cash tuh, langsung cash. Ente aja handphone ngirim apa-apaan transfer pakai apa? Handphone sekarang. Diminta ngirim itu berapa second tuh? Tek, kita kirim langsung sampai kan tuh? Langsung sampai tuh. Itu teknologi manusia, lagi Allah yang Maha Kuasa tuh. Pas mudah sedekahin 1000 dirham, berdoa kepada Allah, kemudian itu pahala langsung dinikmati oleh ini anak muda. Apa itu? Maka aku langsung tanya kepada ini anak muda, wa hal ta'rifuna naharal jumu'ati? Wahai anak muda, apakah kalian di alam barzah mengetahui waktu pagi, waktu siang, waktu sore di alam barzah hari Jumat? Tahu nggak? Tahu nggak di alam barzah tuh buat nandain hari Jumat ini pagi, siang, sore? Qala na'am, iya. Kami tahu semua di alam barzah. Ada bagaimana itu tandanya kalian mengetahui di alam barzah Jumat pagi, siang, sore. Wa inna tuyura la tu'arifuha. Burung-burung yang ngasih tahu kami ini hari Jumat pagi, Jumat siang, Jumat sore. Pakai sunnah kita kalau ziarah kubur hari Kamis, hari Jumat atau hari Sabtu. Sunnah demikian tuh. Ziarah kubur sunnah 3 hari. Boleh hari Kamis, boleh hari Jumat, boleh hari Sabtu. Wataqulu, dan semua burung mengatakan dengan kalimat salamun, salamun, sejahtera kalian wahai ahli kubur, khasyatan min qiyamil qiyamati fiha, khawatir takut terjadinya hari kiamat pada hari Jumat ini. Itu kalimat yang diucapin oleh burung-burung sehingga ahli kubur tahu semua bahwa itu adalah hari apa? Hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah,
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج